Hello dear students, let us continue the next part of plant kingdom and continuation of the study of angiosperms. Angiosperms are the flowering plants. In angiosperms, the plant body is sporophyte and it is differentiated into underground root system and aerial shoot system. The angiosperms are divided into two classes, dicots and monocots. In angiosperms, the sexual reproductive organ is flower. The male sex organ is stamen, it is part of androecium, and the female sex organ is pistil or carpel, it is part of gynoecium. The single stamen consists of anther and filament. The single pistil consists of stigma, style and ovary. Inside the ovary, the ovules are present and the ovule contains the female gametophyte or embryo sac. And the embryo sac or female gametophyte, it contains an egg apparatus. Egg apparatus is having one female gamete egg and two synergids. At the base of the synergids, the filiform apparatus is present. The embryo sac contains three antipodal cells. In the center of the embryo sac, the larger central cell is present and it contains two polar nuclei. And all the cells of the embryo sac are haploid in nature because it develops through the meiosis. These are the things that I explained in the previous video about the reproduction in angiosperms. So today I am going to explain the very unique feature of the angiosperms and it is about pollination. What is pollination? The pollen grain after dispersal from the anthers are carried by the wind or various other agencies to the stigma of the pistil. This is termed as pollination. In this particular part of the image, you can see what is going on. A butterfly, it is sitting on the flower A and it is sitting on the flower 2. From flower 1 to flower 2, ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ? ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಕರಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ unknowingly, when the insect it flies from one flower to another flower, it is transferring the pollen grains, and through the butterfly in this particular part or in this particular image, the pollen grains of flower 1 are transferred to the stigma of flower 2, where these pollen grains are produced. The pollen grains are produced in the anther and through the various agencies or agents. It may be water, it may be air, or it may be insect, and even sometimes man also functions as an agent to transfer the pollen grains. So pollen grains which are produced in the anther of stamen, because anther is part of the stamen. ಆ ಸ್ಟೆಮೆನ್ನದ ಎಂಥರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ದಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿಂಡ್, that agent may be that agent may be water, or that agent may be insect. The pollen grains are transferred to the stigma of the pistil. Pistil, it is female sex organ. Here you can see the stigma. ಇಲ್ಲೇನು ಟಿಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋವಂಥವು ಏನವ, ದೇ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲವರ್ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆರ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ಸ್. ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ the male gametophyte called pollen grain, it is transferred to the stigma through the different agents, and this process is called pollination. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಪಾಲಿನೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಏರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಟ್. ತಗುಲ್ ಬಾವ್ಲಿ, ದಟ್ ಬಾವಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಒಳಗಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಹನಿ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೇನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲವರ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ದಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, pollen grains which are produced in the anther are transferred to the stigma of a flower. Stigma is part of the pistil and these pollen grains are transferred through various agents and it is called pollination. So what happens? Pollination ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? That is very important to understand. The pollen grains germinate on the stigma and resulting pollen tubes grow through the tissues of the stigma and style and reach the ovule. What it means? So let me explain this one in a clear way. Let us consider this is the pollen grain. ಇದು ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅದ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೈನ್. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಇದು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಲದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅದ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಯಾವ?
These are the pollen grains which are deposited on the stigma. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಿ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅಂಟಂಟಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಲೌಸ್ germination of pollen grains. When the pollen grains are transferred to the stigma, the pollen grain undergoes germination. Pollen grain ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್, ಸಿ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈಗ, ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ germinated pollen grain. So the structure what I am showing, this is of germinated pollen grain. ಈ pollen grain ಎಲ್ಲಿ germinate ಆಗ್ತದೆ, the pollen grain germinates on the stigma. How it is possible? The secretions of the stigma, they help the germination of pollen grain. ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ಗಳು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, when pollen grain germinates, from the pollen grain a long tube arises and this is called pollen tube. ಯಾವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದದ, ಈ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತದ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತದ, I will show one more image here. This is the stigma. ನಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ವೈಡ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಯದ, ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ನಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗಿನ ಟಿಶ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದ, ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಓವರಿ. ಸಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಓವರಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓವರಿ. ಈ ಓವರಿ ಒಳಗೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್. ಆ ಎಗ್ಗನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಗೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಕೊನೆಗೆ ಏನನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ, ಓವ್ಯೂಲನ್ನು. ಯಾಕೆ ಓವ್ಯೂಲನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಗ್ಗನ್ನು ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೇನು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್
ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಇದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೊಂಟದ ಅನ್ನೋದು ಈ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಫುಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಅದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡದ. ಅಂದ್ರೆ ಓವ್ಯೂಲನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ತನಕನೂ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಿ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದದ. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಲುಕ್ at this clip, you will come to know what exactly pollen tube is doing. The pollen grain is transferred on the stigma. That pollen grain undergo germination and result in the formation of pollen tube. That pollen tube penetrates or passes through the style until it reaches the ovule, because ovule contains the female gametophyte called embryo sac, and where the female gamete egg is present. Look at the clip once again so that you will get the idea how exactly the pollen tube is penetrating through the style. Like yaak penetrate ಆಗಬೇಕು, that is very important part of the chapter. Let us move to the next part. So pollen grain is, I'm sorry, here it is not clear, but I am explaining the terms. The pollen grain itself is not a male gamete. Pollen grain igene male gamete anta kariyo hongiಲ್ಲ. The pollen grain is male gametophyte. Pollen grain male gametophyte ada because it produces the male gametes. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದ, ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ದ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದೀಸ್ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯದ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಂದ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಲ್ gametophyte because during the germination it produces the 2 male gametes, and ಆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎಗ್ಗಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದ? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ into the embryo sac so that it can come in contact with the female gamete egg. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಗೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. Instead of going for the sentence explanation, I will show what happens exactly after pollination. So let us go for the detailed explanation. Let me take the pen and I will explain. Yes, this is the pollen grain. How many wall layers it is having? 2 wall layers are present for the pollen grain. This is exine and this is intine. Inside the pollen grain also the 2 cells are present. Pollen grain ಒಳಗನು 2 cells present ಇರ್ತಾವೆ. Larger cell is called vegetative cell. This is extra for the part of competitive exam I am explaining. And this is smaller cell. One cell ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಸಣ್ಣದಿರ್ತದ. Smaller cell is called
ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ the two male gametes are produced. How many male gametes are produced? Two male gametes are produced. Andre from one pollen grain how many male gametes are produced? Two male gametes. And a male gamete anna produce mado cell ige ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? It is called generative cell. ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? See, once the pollen grain undergoes germination, pollen germination ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ? Germination of the pollen grain, it occurs on the stigma. Germination occurs on stigma. Stigma ಆದಮೇಲೆ pollen grain germinate ಆಗ್ತದೆ. At that time, there is a formation of pollen tube. Is it clear? ಈ pollen ಟ್ಯೂಬನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ pollen ಟ್ಯೂಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು it is present at the tip of pollen tube and this is called tube nucleus. ಅದು ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ದು ತುದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ದ ಟೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ತುದಿಗಿರೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲದು. ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. These are antipodal cells present at the chalaza. ಇವಕ್ಕೆ ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಈ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ದ ಮೇಲೆ I will choose some other ink. So ಸಿನರ್ಜಿಡ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ egg is present and these cells are synergids. Okay. In the center of embryo sac there are two haploid polar nuclei and these two polar nuclei are haploid in nature. ಈ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? This is called central cell and these nuclei are called polar nuclei. This is the structure of embryo sac. ನಾ ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಎದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್.
ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ micropyle and opposite end is chalaza. See, the pollen tube is already carrying 2 male gametes. ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಿ ತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಎಗ್ಗಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ರೀಚ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ micropyle. Try to concentrate on these terms. In the next video, I will continue what happens when the pollen tube enters into the embryo sac. Pollen grain ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಅವ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಒಳಗಿನ ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅದ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಎಪರೇಟಸ್ ಒಂದು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಗ್ ಇರ್ತದೆ, 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಥ್ರೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. Try to concentrate on these terms. Rest of the things I will continue in the next video. Thank you.